Hello everyone, you all are welcomed in this video lecture again. So already I have uploaded two videos on my YouTube channel. In one video I have explained about topic number 1 from June to August Q cards to 2020. And the second cue card has been written on the board. One video I have uploaded, and on that video in the description I have uploaded link of PDF file from which you can read all the 78 cue cards. That is a first version. So you can read out some cue cards and you can take some ideas, because basically students find most of the difficulty while they explain their topic. As you have to speak in front of the examiner for 2 minutes, so the contents must be completed. So I'll try my best to make you understand. In almost my all videos I have explained you to make you understand while using Punjabi. So in this video also I'll make you understand. So I'm going to read about the topic that is already written on the board. I have already told you. The topic is describe a risk you have taken which had a positive result. And the cues are what it was, why you took it, what the result was, how you felt about it. The topic ਜਿਹੜਾ है ਤੁਸੀਂ सेकेंड फॉर्म च बोलना है. बेसिकली 99.9% टॉपिक्स ऐसे हैं विच यू हैव टू स्पीक इन सेकेंड फॉर्म. मीनस यू हैव टू एक्सप्लेन इन पास्ट. किवें पता लगेगा? टॉपिक की हैडिंग और क्यूज़ तो पता लग जाता कि टॉपिक असी किहड़े टेंस च बोलना है. इस तरीके के रिस्क नूं डिस्क्राइब करना है जिहड़ा तुसीं लिता और जिहदा पॉजिटिव रिजल्ट आया होवे. वॉट इट वॉज, वो रिस्क किहड़ा सी, वाई यू टुक इट, तुसीं क्यों लिता, वॉट द रिजल्ट वॉज, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਟ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ MNC ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਾਕ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ. ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ. रिस्क लिता क्योंकि पेरेंट्स नहीं राजी सी, बट अच्छा पैकेज मिलिया और बहुत अच्छी डेजिग्नेशन ते मिलिया जॉब. इस करके वो एक पॉजिटिव रिजल्ट सी. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. स्टार्ट ਆਪਾਂ इंट्रोडक्टरी लाइन तो ही किया है. रिस्क्स आर बीइंग टेकन बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. कि ਜਿਹੜੇ रिस्क्स हैगे ऑलमोस्ट सारे ਵੱਲੋਂ लिते जाते हैं. It depends on person to person as well as on certain situations. It depend करता है person to person और कुछ situations दे ऊपर. Some take risks by taking major decisions of their career. कुछ लोग major decisions लेके risk लेंदे हैं आपदे career दे ਲਈ. Here I would like to shed light on a risk which was taken by me and had a positive result. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਡ ਲਾਈਟ ਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣਾ, ਰਿਸਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਨ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ. ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਡਿਲੇਮਾ what to do next. ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ. ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ ਜੋਬ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਸਿਟੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਮਾਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਨਾਈ ਇਟ. ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈਬਿਟ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲੱਗਦਾ. ਗॉट ਇਟ. My ambition was to take job in MNC. ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म है मल्टी नेशनल कंपनी. मेरा ambition यानी कि मेरा aim ਸੀਗਾ मल्टी नेशनल कंपनी 'ਚ जॉब ਲੈਣਾ. once a day, ਇੱਕ ਦਿਨ I was surfing internet. मैं इंटरनेट चला रहा ਸੀ ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ for enriching my knowledge towards different news. knowledge ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ different news ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ. I got acquainted that few multinational companies are coming in my city for taking walk-in interviews. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਰਡ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ got acquainted, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਹੈ ਤਾਂ got ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I came to know. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਟੀ 'ਚ walk-in interviews ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ.
I studied about few organizations and pulled up my socks to take job. मैं ਉਹਨਾਂ MNCs ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ organizations ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। I planned to go there, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੈਂਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਪੈਰੈਂਟਸ। ਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਵਿਦਾਊਟ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਟ ਡਿਸਕਸਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਔਨ ਦ ਡੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬਿਟ ਨਰਵਸ ਟੂ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਈ ਜਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਵਸ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਟੂ ਗੋਡ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਮਾਈ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ ਫॉर ਇੰਟਰਵਿਊ। ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਫਾਈਨਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਹਿਊਜ ਪੈਨਲ ਆਫ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇਮਡ ਏਅਰਟੈਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੇਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾਇਆ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿਊਜ ਪੈਨਲ ਮੀਨ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਜ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਪੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਕੇਮ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੂਮ ਆਫਟਰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੂਮ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਈ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇਟ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਡਿਸਾਈਡਡ ਮਾਈ ਨੇਮ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਫॉर ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਈ ਜੋਇਜ਼ ਨਿਊ ਨੋ ਬਾਉਂਡਸ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਵਰ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼, ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I came back at my home। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮਡ ਟੂ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਜੌਬ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ। I really felt so happy because it was prestige issue for me to set career for the betterment of future। ਮੈਂ really ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ 78 ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਊਚਰ ਅਹੈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ।